सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा चैनल AK1 ते मैं तुहाडा अपना होस्ट परमजीत सिंह। पिछले 1.5 साल तो पंजाब की सियासत जिहड़ी कि पूरे जोरां ते गरमाई हुई सी, खास तौर ते खेती मुद्दिआं नूं लैके, खेती बिल्लां नूं लैके, खेती बिल्लां नूं लैके जिथे भारतीय जनता पार्टी पंजाब बहुत बैकफुट ते चल रही सी। अचानक भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वालों 2 दिन पहलां एक ऐलान कर दिता जाता है कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी के जन्म दिहाड़े वाले दिन जिहड़ा करतारपुर कोरीडोर है, करतारपुर का लांघा है, वो सिख संगतां दे लई, पंजाब दीआं संगतां दे लई, हर तबके दे लई खोल दिता जाता है। ये ऐलान होंदे सार ही पंजाब BJP हिंदुस्तान BJP दे विच एक नवीं रूह फूकी जाती है ते चारे पासे चर्चावां शुरू हो जांदियां ने, डिबेटां शुरू हो जांदियां ने। इसे मुद्दे दे उत्ते 22 दे विच जिहड़ी इलैक्शन लड़न मुद्दिआं दे उत्ते विचार चर्चा करन दे लई अज असीं आम पार्टी अंमृतसर के प्रधान श्री सुरेश महाजन जी का दफ्तर विखे पहुंचे हैं। इन्हां सारे सवालों का जवाब असीं आस करांगे को बड़ी ही बेबाकी दे नाल साडे चैनल दे राहीं दर्शकां नूं देणगे। सत श्री अकाल महाजन साहब। सत श्री अकाल जी। AK1 चैनल का स्वागत करदा और समूह श्रोता जिहड़े इस चैनल नूं सुन रहे हैं उन्हां दा भी बहुत बहुत स्वागत करदा। महाजन साहब, सब तो पहले तो तुहानूं बहुत बहुत वधाई होवे। तुहाडी पार्टी के मुखी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करतारपुर लांघा खोल दिता गया, जिहदे नाल पूरी सिख संगत के नाल पूरी पंजाब के जो निवासी ने लोग ने उन्हां दे मनां दे विच खुशी की लहर पाई जा रही है। तुहाडा इहदे बारे की कहना? श्री गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह का करम भूमि करतारपुर साहब, इहदा जिहड़ा लांघा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कल दोबारा खोलिया गया है। बहुत गुरु नानक नाम लेवा संगत नूं बहुत बहुत वधाइयां और बाबा नानक सब ते किरपा करन। उन्हां दे दर्शन दरदार दे जो खुले मौके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी और साडे सूबे के प्रधान श्री अश्विनी शर्मा जी के विशेष प्रयासां दे नाल ये जिहड़ा ये लांघा खुल पाया, सारी संगत नूं बहुत बहुत वधाई है। सारियां पार्टियां वाले इस लांघे खुल्लण दा जिहड़ा वा फायदा वा वो अपनी पार्टियां की झोली विच पाउण दी कोशिश कर रहे हैं। सारियां गल्लां नूं किस तरीके नाल, किस नज़रिए नाल देखदे कि हो रहे ने, इहदे नाल BJP नूं बैकफुट ते नहीं सुट्टदे पे? श्री गुरु नानक देव जी सब दे सांझे गुरु ने और अगर कोई इहदा श्रेय लेना चाहता तो मैं समझना कि बाबा जी उन्होंने उहदा श्रेय जरूर देन। सारिਆਂ ने अरदासां कीतियां और असी सब जानते हैं कि असी जो गुरुद्वारा साहब अरदास करते हैं और बड़ी देर तो इस अरदास के अंदर ये परमात्मा कोलों मंग करते सी कि साडे जिहड़े गुरुद्वारे साहब साडे तो विछोड़े गए आ उन्हां दे खुले दर्शन दीदार करवाउण दी सानू जिहड़ी आ वो बाबा जी किरपा करन। और मैं समझना कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश के उन्हां दे प्रयास सदका ये जो लांघा खुलिया है, तो धन्नवाद है उन्हां दा। और बाकी सब नूं भी बाबा नानक सब ते बराबर किरपा करन, वो करदे ही है। तो महाराज जी, आम तौर पर टीम साहब का लांघा खोलण दे नाल भारतीय जनता पार्टी नूं पंजाब दे विच कुछ फायदा हुंदा वा, ते दिल्ली के बार्डरां ते किसान बैठे ने, दिल्ली का भी उहदा राह डक्किया पिया वा, उसनूं भी खोल दिता जाना चाहिदा है भारतीय जनता पार्टी तो। तुहाडा इहदे बारे की कहना वा? जिहड़े खेती स्पष्ट सवाल करांगा, खेती बिल भारतीय जनता पार्टी कदों रद्द करन जा रही है? देखो, खेती बिलों ते बहुत बार चर्चा हो चुकी है। ये जो बिल सरकार ने बनाए ये इस देश के किसान के हित वास्ते बनाए। इन्हां किसानां दी जीवन पद्धर उच्चा चुक्या जाए, इन्हां दी आमदन वधे, क्योंकि असीं देखते हैं कि बहुत देर तो ये गल आती है कि किसानी जिहड़ा धंधा है वो लाहेवंद धंधा नहीं रहा। और अगर सेंटर गौरमेंट ने एक कानून बनाया तो इस धंधे नूं लाहेवंद बनाउण वास्ते किसानां दी आर्थिक हालत नूं सुधारन वास्ते बिल बनाए है और सारे देश वास्ते बनाए है। और असीं सब देख रहे हैं कि पिछले 1 साल तो जिहड़ा दिल्ली बार्डर ते धरना लगा, इहदे अंदर पंजाब
ਔਰ ਕੁਛ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਕੁਛ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਜੋ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤਥਾ ਕਥਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 70 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਓਪਸ਼ਨਲ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਓਪਸ਼ਨਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹਣ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ। 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਇਸੇ ਜਿੱਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇਕੱਠਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜੋੜਦੇ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ 'ਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਵੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਅਟੱਲ ਹੋ ਕੇ ਅੜ ਗਈ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ 'ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2022 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ?
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵਰਚਸਵ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਨਕਾਰਤਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਰਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਸ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਨਕਸਲਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਗੂ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਝੰਡਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦਾ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕੋ ਚੌਥੇ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ, ਉਹ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਦ ਅਮਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਤਿਰੰਗੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਝੰਡੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਰ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਫਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵਾ, 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸੂਤਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਥਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਖੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੜੋਗੇ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹਵਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦਾ ਜਦੋਂ ਰੱਦ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਾਂ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਵਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ? ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਪਲ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਭੋਲੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੀ, ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ 2024 ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਲੜਨੀ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੇ, ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੀ? ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। 550 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਔਰ 90% ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੇ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ 90% ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜੜ ਵੱਢਣੀ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੌਸਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣਨਗੇ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਕੱਲ੍ਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨੀਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਆਪਣੀ, ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਉੱਥੋਂ ਦੇਖੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ
ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਈ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ 2022 ਦੇ ਜੋ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਵੇਗਾ ਸਭ ਕੁਛ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 2022 'ਚ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਚੈਨਲ AK1 ਜੀ।